नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 8 अक्टोबर बुधवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपको खबर पाइपर तेज कौन रही आज सकाळ खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर कर्फ्यू हटिया पर कटक को फेरुची स्वाभाविक जीवन यात्रा 36 घंटार कर्फ्यू अवधि मध्य कौन से अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होई नथिबारु कर्फ्यू हटाई दिया जाउची। तेबे कहा जाउची जे सकाळ 10टा पर्यंत कर्फ्यू बलबद्धत थिला। गतकाली संध्यारे इंटरनेट मध्य खोला गला तेबे कर्फ्यू हटले सहर उपर पुलिस मध्य कड़ा नजर रखिबो। ट्विन सिटी पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह कहते फोर्स प्रत्याहार करा जाई नाही। दरगा बजार एवं संवेदनशील अंचल रे पाट्रोलिंग एवं फ्लैग मार्च जारी रहिबो। सेटारे सादा पोशाक रे पुलिस मुतयन हेबे। परिस्थिति नियंत्रण रे अछि, कहा ऊपर कोनोसी विपद नाही। गुजब ऊपर विश्वास न करिया पे निवेदन करिछि पुलिस कमिशनर। परवर्ती खबर होची कटक जिलार बांकी अंचल में पीएम श्री बरेंद्र कृष्ण विद्यापीठ आज तार 7 वार्षिक उत्सव पालन करिला। एही विद्यालय 104 वर्ष पूर्ण करिछि। समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। से कहिले बांकी माटी एक पुराना विद्यालय ओडिशा पय गौरव। बहुत छात्र एठारु पढ़ी सारा देश विदेश रे नाम मध्य कमाइचंती। मुख्यमंत्री कहिले जे एही वर्ष रे एबे 20,000 शिक्षक नियुक्ति मध्य होइचंती। आसंता वर्ष रे मध्य आहुरी 45,000 शिक्षक नियुक्ति हेबे। ता सहित मध्य घोषणा कले जे विद्यालय को 1 कोटी टंका अनुदान दिया जिवो। एहा सहित बांकी एनएससी को शीघ्र पौर परिषद मान्यता मध्य मिलिबो। समारोह रे कटक सांसद भूतहरि महताब, विधायक देवीरंजन त्रिपाठी, पूर्वतन विधायक देवाशीष पट्टनायक एवं जिलापाल दत्तात्रेय भाउसदेव सिंधे एवं अन्य अतिथि मध्य जोग देइथिले। एही अवसर विद्यालय पुराना शिक्षक गोविंद चंद्र त्रिपाठी को मानपत्र दे सम्मानित मध्य करा जायछि। मैट्रिक परीक्षा सर्वाधिक नंबर पाइथिबा शशिकांत नायक को मध्य 30,000 टका पुरस्कार मध्य दिया जायछि। परवर्ती खबर होछि संबलपुर जिल्लार बामरा ब्लॉक रो केछुपाणी ग्राम रे 3 दिन धरी मां समलेश्वरी जात्रा उत्सव धूमधाम रे पालन होछि। मां समलेश्वरी कमिटीर सभापति क्षीरोद कुमार सांग नेतृत्व रे आयोजित होइछि। कहा जाउछि जे एथिरे 5 तारिख रे खंडा दुहा कलश यात्रा आरती पुष्पांजलि होइथिला। 6 तारिख रे चंडी पाठ होम अन्नभोग प्रसाद बंटन होइथिला। संध्यारे बरुआ बेसरे मां समलेश्वरी को ग्राम परिक्रमा करी प्रत्येक पड़ारे पूजा पाउथिले। 7 तारिख सकाळे मंदिर को फेरी चाचेरी नृत्य करथिले। अनेक भक्त मां को पाखरे मध्य मनस्कामना पाई अधिया मध्य पड़िथिले। कहा जाउ जे वर्ष को थरे मनस्कामना जहा डाकिबो ताहा मध्य पूर्ण हुए। एही यात्रा 1970 मसिया आरंभ होई चाली आछी। 1995 मसिया मंदिर प्रतिष्ठा पर तुलाराम प्रधान पूजक भाव कार्यरत अछंती। तेबे एही अवसर मंत्री रवि नारायण नायक जोग देई मंदिर पर 30 डिसिमिल जमी दान प्रदान करिसंती। ता सहित घोषणा करिसंती नूतन मां समलेश्वरी मंदिर निर्माण पाई 20 लाख टंका अनुदान दिया जिवो। परवर्ती खबर होछि बाजी राउतଙ୍କ नामरे हेबो योजना। भारतर गौरव ओडिशार गर्व शहीद बाजी राउतଙ୍କର साहस एवं त्याग ओडिया जातिर वीरत बखाणे। मात्र 12 वर्ष बयस से ब्रिटिश गुली आगे छाती पतई देइथिले। बाजी राउत साहस युवा वर्ग आदर्श समृद्ध ओडिशा विकसित भारत गठन में बाजी राउत पथ अनुसरणीय बोली कहते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ढेंकानाल भुवन बाजी राउत जन्मस्थान नीलकंठ ठारे आयोजित बाजी राउत जन्म 100 वार्षिक समारोह जोगदे मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। बाजी राउत आदर्श को उज्जीवित करी भुवनेश्वर एक रास्ता को बाजी राउत नाम रे कि बाजी राउत नाम कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कहते बाजी राउत समृद्धि पीठ में बाजी राउत प्रति मूर्ति माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि जणाइथिले। परवर्ती खबर होछि आसंता 24 घंटा हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा 20 जिला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्य में मेघुआ सहित हालुका वर्षा हेबो बोली कहा जाउछि। 12 तारिख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। आसंता 24 घंटा मध्य 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित 20 जिला को येलो अलर्ट करा जायछि। ता सहित मध्य मत्स्यजीवी को समुद्र को जाय बारण कराइछि एवं तଳିଆ अंचल को सतर्क रहिया पे मध्य कहा जायछि। परवर्ती खबर रहउछि बढ़िला स्कॉलरशिप। ओडिशा सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्री बढ़िला
ସ୍କଲାରସିପ୍। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୃତ୍ତି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ରାଶି 10,500 ଟଙ୍କାରୁ 16,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନା ବୃତ୍ତି ରାଶି 11,000 ଟଙ୍କାରୁ 17,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଉଥିବା 11,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏବେ 16,000 ଟଙ୍କା, ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନେ 17,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସହରରୁ 130ଟି ବୋତଲ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କପ୍ ସିରପ ଜବତ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ସହରରୁ 130ଟି ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ ଜବତ। ଉଟଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ କପ୍ ସିରପ ଜବତ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ନିଗମାନନ୍ଦ ବିହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ତାମିଲନାଡୁରୁ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ କପ୍ ସିରପ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜବତ 130ଟି କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ କପ୍ ସିରପ ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ବୋତଲ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ କପ୍ ସିରପ ପରୀକ୍ଷା ପଠାଯିବ। ଏ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ 126ଟି ବୋତଲ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ କପ୍ ସିରପ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ ବୋଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 50 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ 2 ସହଜାତ ସାଥୀ ଅଧିକାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ବନାରସ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 50 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ସାଥୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡକ୍ଟର ନୃପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ 20, 21 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଶେଷରେ ନୂଆ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ବାସଭବନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାସଭବନକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ବାସଭବନକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନ ଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଦାବି ଦୋହରାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସିଛି ଭାରତ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦାବି ଦୋହରାଇବା ସହିତ ତାରିଫର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଦାବି ଦୋହରାଇବା କହିଛନ୍ତି ତାରିଫର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ତାରିଫର ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତେବେ 6-7ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବେ ବି ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ପେନସନ। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ବିହାରରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ, ଏମିତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୁନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କଲା ସୁନା 1.24 ବା 1,14,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି ସୁନା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,24,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମିଳିବ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ସରକାର ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଭୟ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ନଗଦ 25,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଅପଡେଟ୍ କରିନି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସେଫ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପେନସନ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 2500 ଟଙ୍କା ବଢିପାରେ ପେନସନ। ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସିଥିବାର ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଇପିଏସ୍ 95 କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା 2025 ଅଧୀନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପେନସନ ଭୋଗୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଏଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଉପହାର। ଏଥର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳା ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଋଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଋଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଉପହାର। ସେ ପୁଣି ବି ୟୁପି ସରକାର ଯୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏକି ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ସରକାରୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସେବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପେନସନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କୁହାଯାଉଛି 3,500 ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 3,500 ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପେନସନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ଏଥର କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପେନସନ ହାତଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ସଫଳ ହୁଏ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।